हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता पाठ చెప్పండి నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇది నామినే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ఈరోజు చదువుతుంది భగవద్గీత యథాతథం 4వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యాహం सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. श्री भगवानुवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
సర్వాణి నత్వం వేద పరంతప. ప్రతిపదాలు. శ్రీ భగవాను వాచ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. బాహుని పెక్కు మే నాకు వ్యతీతాని గడిచినవి జన్మాని జన్మములు తవ నీకు చ కూడా అర్జున ఓ అర్జున తాని ఆ జన్మలను అహం నేను వేద వెదుగుదను సర్వాణి అన్నింటినీ త్వం నీవు నా వేత్త వెరుగవు పరంతప శత్రువులను అణుచువాడా. అనువాదం మరియు భాష్యము శ్రీల ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారిచే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి దేవాది దేవుడు పలికెను. ఓ పరంతప నీకును మరియు నాకును పలు జన్మములు గడిచినవి. అవన్నీయును నాకు వ్యక్తి ఎందున్నవి. కానీ నీవు వానిని వ్యక్తి ఎందుంచకొనజాలవు. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనేక అవతారములను గురించి సమాచారము బ్రహ్మ సంహిత 5.33 యందు మనకు లభించుచున్నది. దాని యందు ఇట్లు తెలపబడినది. అద్వైతమచ్యుతమనాదిమనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ వేదేషు దుర్లభమాత్మ భక్తో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అద్వితీయుడు అచ్యుతుడు అనాదియును అగు దేవాది దేవుడైన గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని నేను భజింతును. అతడు అనంత రూపములుగా వ్యాప్తి నొందును. పురాణ పురుషునిగా నిత్య యవ్వనంతో అలరారు వాణిగా భాషించును. భగవానుని అట్టి సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపములు వేదవేత్తలకు సాధారణముగా దుర్లభము. లైనను శ్రద్ధా భక్తులతో శుద్ధ భక్తులకు మాత్రము అవి స్వయంగా ప్రకటితమగుచుండును. బ్రహ్మ సంహిత 5.39 నందు కూడా ఇట్లు తెలపబడినది. రామాదిమూర్తిషు కళానియనేన తిష్టన్ నానా అవతారమపోద్భవమనేషు కింతు కృష్ణం స్వయం సమభవత్పరమః పుమాన్యో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. రామ, నృసింహాది వంటి అనేక అవతారములను ఇతరములైన అనేక హంసావతారములను ధరించువాడును మరియు ఆదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణునిగా తెలియబడుచు స్వయంగా అవతరించడి వాడును అగు గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని నేను భజింతును. భగవానుడు అద్వితీయుడని తెలియబడినను అనేక రూపములతో అవతరించుచుని వేదములందు తెలపబడినది. అతడు అనేక రంగులు మార్చినను వాస్తవమునకు మార్పు రహితముగా అతడు వైడూర్యమనితో అతన్ని పోల్చవచ్చును. బహుళములైన ఆ రూపములన్నింటినీ శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అవగతం చేసుకుందురు. కేవలము వేదధ్యాయనముచే అవి అవగతము కావు. వేదేషు దుర్లభమాత్మ భక్తో. అర్జునుని వంటి భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సహచరులు. భగవానుడెప్పుడు అవతరించినను వివిధ స్థాయిల్లో అతన్ని సేవించుటకు ఆ నిత్య సహచరులైన భక్తులను అవతరింతురు. అర్జునుడట్టి భక్తులలో ఒకడు. కొన్ని లక్షల సంవత్సరముల పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యదేవుడైన వివస్వామునికి గీతాజ్ఞానం బోధించినప్పుడు అర్జునుడు కూడా తన స్థాయిలో మరొక రూపములో భగవానుని చెంతనే నిలిచి ఉన్నాడని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియచున్నది. కానీ అర్జునుడు మరియు భగవానునికి నడుమ భేదమేమనగా భగవానుడు ఆ విషయమును గుర్తించుకొనెను. అర్జునుడు అట్లు గుర్తుంచుకొనుటకు సమర్థుడు కాకుండెను. పరంతప
ఇది అంశులైన జీవులకు మరియు భగవానుడికి నడుమ గల భేదము. ఇక్కడ అర్జునుడు శత్రువులను అణచగల గొప్ప యోధునిగా సంబోధింపబడినను తమ పూర్వజన్మల్లో జరిగిన విషయములను వ్యక్తికి తెచ్చుకొనలేకున్నాడు. కనుక జీవుడు లౌకిక పరిగణననుసరించి ఎంతటి గొప్పవాడైనను జీవుడు పరమ పురుషుడికి సమానుడు కాజాలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో శాశ్వత సహచర్యము కలిగిన వాడు నిశ్చయంగా ముక్త పురుషుడే. కానీ అతడెన్నడను భగవానుడితో సమానుడు కాజాలడు. బ్రహ్మ సంహిత 5.33 యందు శ్రీకృష్ణుడు అచ్యుతునిగా వర్ణింపబడెను. భౌతిక ప్రకృతి సంపర్కము నందున్నప్పటికీ అతడు తన దివ్యత్వమును విస్మరింపడు. కనుక జీవుడు అర్జునుడి వంటి ముక్త పురుషుడైనను అన్ని విషయముల్లోనూ భగవానుడితో సమానుడు కాజాలడు. అర్జునుడు భగవానుని భక్తుడైనను కొన్ని మార్లు భగవానుని స్థితిని అతడు విస్మరించును. కానీ దివ్యానుగ్రహము చే భక్తుడు అంటేనే తిరిగి భగవానుని అచ్యుతమైనట్టి స్థితిని ఎరగగలవును. కానీ అభక్తులు లేక దానవ ప్రవృత్తి కలవారు భగవానుని దివ్య స్థితిని ఎరగజాలరు. కనుకనే గీత ఎందలి ఈ వివరణములు అభక్తులకు మరియు దానవ ప్రవృత్తి గలవారికి ఎన్నటికీ అవగతములు కాజాలవు. శ్రీకృష్ణార్జునులిరువురును స్వభావరీత్యా నిత్యులైనను లక్షలాది సంవత్సరాల పూర్వము తాను చేసిన కర్మలన్నింటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గెత్తి ఎందించుకొనగా అర్జునుడు అట్లు గెత్తి ఎందుంచుకొనలేకపోయిను. జీవుడు తన దేహ పరివర్తనము వలన సర్వము విస్మరించినయు మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సచ్చిదానంద దేహమును మార్చిన కారణముగా సర్వము వ్యక్తి అందించుకునేను. మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చును. అతడు అద్వైతుడు. అతనికి మరియు అతని దేహానికి మధ్య భేదం లేదు. అతనికి సంబంధించిన ప్రతీదియును బ్రహ్మమే. కానీ బద్ధజీవుని విషయమున అతని ఆత్మ దేహము కంటే భిన్నమైనది. భగవానుడు మరియు అతని దేహములు భేదం లేకుండాచే అతడు భౌతిక జగత్తునందు అవతరించును. అతని స్థితి సామాన్య జీవుని స్థితికి ఎల్లప్పుడూ భిన్నముగా ఉండును. భగవానుని దివ్య స్వభావమును దానవ ప్రవృత్తి గలవారు అవగతము చేసుకొనజాలరు. ఈ విషయమును భగవానుడే తర్వాత శ్లోకమున వివరించాను. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం. దీని పేరు దివ్య జ్ఞానము. ఈ అధ్యాయం పేరు దివ్య జ్ఞానం. దివ్య జ్ఞానంని ఇంగ్లీష్ ఏమంటే ట్రాన్స్జెండల్ నాలెడ్జ్. వేదాంత సూత్ర, మన తెలుగులో మన సనాతన ధర్మం ఏంటి చెప్తుందండి? వేదాంత సూత్రాలు చెప్తుంది. వేదాంత అంటే జ్ఞానం, నాలెడ్జ్. సూత్రాలు అంటే అల్టిమేట్, దానికి మించింది ఇంకోటి లేదు. అంటే మనం వేదాంత సూత్రాలు తెలుసుకున్నట్టయితే మనం ఇంకొకటి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్నే వేదాంత సూత్రాలు. ఈ వేదాంత సూత్రాల్లో భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నేనే అన్ని వేదాంత సూత్రాలు. వేదాంత సూత్రాలు అన్నీ కూడా నన్ను తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడిని తెలుసుకున్నట్టయితే మనం వేరే విషయాలు ఏమీ తెలుసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. శ్రీకృష్ణుడి గురించి ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఆయన నామము, ఆయన రూపము, ఆయన ధామము, ఆయన లీలలు, ఇవన్నీ కూడా దివ్యమైనవి. ఇవన్నీ కూడా దివ్యమైనవి. ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఆయన నామం చేయాలి. ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఆయన రూపాన్ని దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఆయన ధామానికి వెళ్ళాలి. ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఆయన లీలలు చదవాలి. అలా చేసినట్టయితే మనం వేదాలన్నీ చదవగలమా? ఎవరైనా వేదాలన్నీ చదవలేరు. ఎందుకు చదవలేరంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే నరనారాయణ ఋషిగా జన్మిస్తాడు. నారాయణుడిగా మరి శిష్యుడిగా కూడా అతనే జన్మించి అదన్నీ ప్రపంచానికి తెప్పిస్తాడు. కానీ మనకి ఈ కలియుగంలో మన ఆయువు తక్కువ ఉండడంతో మనకి ఆసానంగా, అంటే మనకి ఎటువంటి కష్టం లేకుండా వేదాంతాలు మరియు వేదాంత సూత్రాలు అన్నీ తెలుసుకోవడానికి సులభమైన మార్గాన్ని మనకి ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులుగా ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇచ్చారు.
ఇస్కాన్ మందిరాలు ఇచ్చారు భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి. ఇవి ధామంతో సమానం. పుస్తకాలు రచించారు. ఈ పుస్తకాలు ఆయన లీలలు చదువుకోవాలి. అలాగే ఈ భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి మధ్య ఏం సంవాదం జరిగింది? అర్జునుడికి ఏమవుతుందంటే, తన యుద్ధం చేయడానికి మొదట కృష్ణుడిని ఇరు సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళగానే శ్రీకృష్ణుని అర్జునుడు తన మేనమామలు మరియు తన కజిన్ బ్రదర్స్ మరియు తన గురువుగారు, తన తాతగారు వాళ్ళందరినీ చూసి తను చెల్లించుకుంది. నాకు ఈ రాజ్యము వద్దు, నాకు ఈ యుద్ధము వద్దు, నేను అడవులకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకొని నా మిగిలిన జీవితాన్ని నేను గడపాలనుకుంటున్నాను అంట. అప్పుడు తనకి విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది. మనకు కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా విషయంలో ఏదో పని ఏది చేయాలని అర్థం కానప్పుడు మనకు కూడా విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది. అప్పుడు ఏం చేశాడు? 2వ అధ్యాయంలో మన అర్జునుడు ఏం చేశాడో అలాంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో, ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిని, దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడిని గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. నాకు ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు అని చెప్పి గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. అలాగే మన క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం కూడా ఒక సామాజిక మరియు సమకాలిక మరియు ఆ శ్రీకృష్ణ భక్తుల్ని ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఉంది. గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. గురువుగా స్వీకరించి అర్జునుడు ఏమడుగుతాడంటే, నేను ఇలా చెయ్యను అని చెప్తాడు. అప్పుడు దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమని జవాబు చెప్తాడంటే, నువ్వు తప్పకుండా ఈ యుద్ధం చేయవలసి ఉంటుంది, ఈ కర్మని నువ్వు చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు క్షత్రియుడు, నీ గుణం యుద్ధం చేయడం. నువ్వు భిక్షాటనకి వెళ్ళి బ్రాహ్మణులాగా జీవిస్తాను అంటే నువ్వు భ్రష్టత్వం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మన గుణాల అనుసారం మన గురువులు ఆదేశించిన మేరకు మన కర్మని అనుసరించి చేయాల్సిన అవసరం అని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు 3వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఒక పక్క కర్మఫలాన్ని అర్పించేసి కర్మ యొక్క ఫలాన్ని ఆశ్రయించకుండా స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉంటున్నాము, ఇంకో పక్క నన్ను యుద్ధం చేయమంటున్నాను, యుద్ధం చేసి వీరిని సంహరించమంటున్నాను. ఇవన్నిటికీ ఏది ముఖ్యమైన, ఏది చేయమంటావు అనేసి 3వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు, ఏం చేయమంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ 4వ అధ్యాయంలో జ్ఞానము సమర్పిస్తున్నాడు. జ్ఞానం అంటే అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్. ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నాక వేరే ఏమీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ జ్ఞానాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 4వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి తెలియజేస్తాడు. ఇప్పుడు జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంటుందండి? జ్ఞానం మనిషికి ఎక్కడైనా చూపించగలరు? ఎవరైనా జ్ఞానం ఉంటుంది? జ్ఞానం ఒక మనిషికి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎవరు చూపించలేదు. మనం అందుకే మన భగవద్గీత వీటిని అనుసరించి ఇది జడ పదార్థం. ఇదేంటి? జడ పదార్థం. ఇది శరీరంలో ఇంద్రియాల పైన మనస్సు పైన బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధి పైన మనకి అహంకారం, ఈగో. అందులో 2 రకాలు ఉంటాయి. దానిపైన ఆత్మ, దానిపైన పరమాత్మ. మనందరం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాం? మనందరం కూడా మనస్సు, శరీరం, ఇంద్రియం, ఈ 3పైనే మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం బుద్ధిని ఉపయోగించకపోవడం వల్ల మనకి ఈ ఇంద్రియాల నుంచి, ఈ శరీరం నుంచి, మనస్సు నుంచి, ఆధ్యాత్మిక, ఆదిభౌతిక, ఆదిదైవిక క్లేశాల నుంచి మనం బయటపడలేము. అందుకే
అందుకే ఈ 4వ అధ్యాయంలో దివ్య జ్ఞానం, ఈ బుద్ధిని మనం శుద్ధం చేసుకొని శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎలాగా చేరుకోవాలనేది ఈ 4వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి తెలియజేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి మొదట ఉన్న సందేహం ఏంటంటే, మనలో మొదట ఉన్న సందేహం ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి తెలుసుకోవడానికి మనకి మొదట ఉన్న సందేహం ఏంటి? అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా? రెండోది, మనం ఆత్మలో కావునా కాదు. ఆత్మలో అయితే మనం పరమాత్మకి సేవ చేయాలా వద్దా? ఈ 3 సందేహాల్ని మనం దాటగలిగితే మనకి తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం. ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అన్నదానికి ఎవరైనా రీజన్ చెప్పగలరా? ఉన్నాడా లేడా అని. ఉన్నారు. ఎలా రీజన్ ఎలా చెప్తారు? సృష్టి టైం టు టైం నడుస్తుంది. ఇంకా సో భగవంతుడు ఉన్నదాన్ని అనడానికి సృష్టి దానంతటే అదే నడిచే అవకాశం భగవంతుడు లేకపోతే లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మైక్ సెట్ ఉంది. నేనంటాను ఈ మైక్ సెట్ దానంతట అదే ఇక్కడ పుట్టేసింది అంటాను. ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? ఎవరు ఒప్పుకోరు. దీన్ని తయారు చేసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి ఉన్నారు కాబట్టే ఇది తయారీలోకి వచ్చి మన వినియోగంలోకి వచ్చింది. దీనంతట అదే పుట్టేసిందంటే ఈ మందిరం దీనంతట అదే పుట్టేసిందంటే రాత్రి మీద రాత్రి అంటే అవ్వదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా చిన్న పిల్లవాడికి అన్నాడు అనుకోండి, ఎవరికైనా చిన్న పిల్లవాడు పుట్టాడు అనుకోండి, అతను వచ్చి చూసేసరికి భవనం ఉన్నది. తను అనుకోవచ్చు ఈ భవనం దానంతట అదే పుట్టేసింది, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలంతా కూడా అందరూ ఉంటున్నారు అనుకోవచ్చు. కానీ అది కరెక్టా రాంగా? అది తప్పు. ఎందుకంటే తనకి పుట్టే సమయానికి తనకి అంత జ్ఞానము లేదు అని. తనకి అంత జ్ఞానము లేకపోవడం వల్ల తను చూసింది దానంతట అదే పుట్టి దానంతట అదే జరిగిపోతుందన్న భ్రమలో ఉంటాడు. అది కానీ నిజం కాదు. మనం ఇప్పుడు మన శరీరాన్ని చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ పెరిగే జుట్టు కళ్ళ ల్యాషెస్ పెరగదు, ఇక్కడ పెరగదు. అలాగే అది ఇక్కడ పెరిగింది అనుకోండి మనకేమీ కాదు. అలాగే మనం గమనించామనుకోండి, నదులు ఉన్నాయి. నదులు అంటే ఎక్కడ చేరితే సముద్రంలో చేరుతాయి. సముద్రంలో నీళ్లు మళ్ళీ ఆపై మళ్ళీ మనకి నీళ్ళ రూపంలో వస్తాయి. అదో ఇదంతా ఒక సైకిల్ క్రమబద్ధంగా చేయబడుతుంది. మనం చూడలేదండి, మేము వచ్చేసరికి క్రియేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మేము చూడలేదండి అంటే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎలాగైతే చిన్నపిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఇది డైరెక్ట్గా భవనాన్ని చూస్తాడు, అలాగే మనందరం పుట్టేసరికి ఈ జగత్తు ఆల్రెడీ సృష్టించబడి అది దానంతట అది ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటారు. మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఏం చేసినా చేయకపోయినా. అందుచేత ఒక వస్తువు ఏదైనా ఉన్నది అంటే దానికి ఎవరొకరు సృష్టికర్త ఉన్నారు అని. ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉందంటే అక్కడ ఎవరో విత్తనం నాటారు. అయితే పక్షులు నాటి ఉండాలి, లేకపోతే భక్తులు అక్కడ నాటి ఉండాలి. ఎక్కడ ఏ చెట్టు కట్టుతారు అక్కడ దానికి అక్కడ ఒక దగ్గర బీజం ఉంది. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అహం బీజ ప్రజాపతి అంటే నేను అందరికీ తండ్రి లాంటి. ఎందుకంటే నా నుంచి అన్ని అంశాలు వచ్చాయి. అందుకు భగవంతుడు తప్పనిసరిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రెండో ప్రశ్న మనకు వచ్చింది, మనం ఆత్మ కాదా? మనం ఈ శరీరమా, మనం ఈ ఆత్మ? ఎవరికి సొల్యూషన్ చెప్పాను. మనం ఈ శరీరమా, మనం ఈ ఆత్మ? ఆత్మను ఎక్కడ చూసాడండి? ఇదేమీ లేదు, నాకు ఇక్కడ కష్టాలు వస్తుంటే మీరు ఆత్మ శరీరం అని మాట్లాడతారేంటండి, మా కష్టాలు తీర్చండి అంటే చాలా మంది ప్రశ్నలు. అది కరెక్టా రాంగా? అది వాళ్ళ మనస్సుతో అంటున్నారు. అందుకే చెప్పారు ఫస్ట్ జడ పదార్థం, శరీరం, ఇంద్రియాలు, మనస్సు.
మనసు పైన బుద్ధి. బుద్ధితో ఆలోచిస్తే ఆ ప్రశ్న కాదు. మనసుతో ఏది నాకు చూపించండి దేవుడిని, లేకపోతే నేను ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు కరెక్ట్ అయిన మన ఆత్మ అంటే ఏంటంటే చైతన్యం. ఇప్పుడు మనకి చైతన్యం, మనందరిలో చైతన్యం ఉందా లేదా? ఉన్నది. మనకి ఇక్కడ దిగితే నొప్పి వస్తుంది. మనందరిలో కూడా ఈ అడుగు నుంచి జుట్టు వరకు మొత్తం కాలు లోటు వరకు మన చైతన్యం, ఆ ఆత్మ నుంచి వచ్చే శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూసుకోగలిగితే మనం ఇప్పుడు ఈ బాలుడు ఉన్నాడు. మీ పేరేంటండి? శ్రీరామ్. శ్రీరామ్ ఏజ్ ఎంత? ఏజ్ 11 years. సో ఈ శ్రీరామ్ అనే బాలుడు 11 years బాలుడు. ఇప్పుడు ఈయనకి 24 years వచ్చింది. 24 సంవత్సరాలు వచ్చారన్నమాట. ఆయన శరీరం మారిందా లేదా? అలాగే ఉండిపోతాడా? 24 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి మన శరీరం మారిపోతుంది. కానీ చైతన్యం అనేది మారదు. తనకి అప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వచ్చినా ఏం చేసినా నొప్పి అనేది వస్తుంది. మన చైతన్యం ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అలా మనం మన శరీరాలు ఈ జన్మలోనే మనం మారుస్తూ ఉంటాం. ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల ద్వారా అలాగే చెప్పారు. మన చిన్నపిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి 7 సంవత్సరాలకి మన శరీరం మారిపోతూ ఉంటుంది. మొదటి 7 సంవత్సరాలు ఒకటి, 7 నుంచి 14 ఒకటి, 14 నుంచి 21 ఒకటి, 21 నుంచి 28 ఒకటి, అలా మారిపోతూ ప్రతి 7 సంవత్సరాలకి ఈ జన్మలోనే మన శరీరాన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళి ఇంకా శరీరం తన కర్మని మొత్తం అనుభవించేసాక ఈ శరీరం మార్చి వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తాం. దానివల్ల ఈ శరీరంలోనే మనం మారుస్తున్నప్పుడు వేరొక శరీరం కూడా మనం చేసుకున్న అకర్మ, వికర్మ, సుకర్మ. వికర్మ అంటే చెడు కర్మ, సుకర్మ అంటే మంచి కర్మ. ఈ కర్మలు బట్టి మనకి వేరే శరీరం ఇవ్వబడదు. వేరే శరీరం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క ఆత్మస్వరూపులని. మరి ఆత్మని క్రియేట్ చేసిన వారు ఎవరండి? మరి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు క్రియేటర్కి క్రియేషన్ చేయడానికి క్రియేటర్ ఉండాలి, అది పరమాత్మ. మన ఈ జీవిత కాలంలో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి తెలుసుకోవడానికే ఈ మానవ శరీరం మనకి ఇవ్వబడి జరిగింది. కానీ ఇందులో ఈ మానవ శరీరం మనకి ఇచ్చాక దీన్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మన ఫ్యూచర్, రేపొద్దున్న మనకి ఏమి జరగబోతుంది, వచ్చే జన్మలో మనకి ఏమి జరగబోతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం గమనించాలనుకోండి, మరి ఎందుకంటే మరి నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతానండి, నేను భజన చేస్తానండి, మరి నాకు ఎందుకంటే ఇన్ని కష్టాలు అని ఎవరైనా అడిగితే దానికి సమాధానం ఏంటి? నేను దేవుడిని పూజ చేస్తాను, రోజు నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను, నేను ఆత్మస్వరూపంగా భావిస్తాను, నేను పరమాత్మకు పూజ చేస్తాను, మరి నాకు ఈ శరీరానికి కష్టం ఎందుకు అని అడిగితే దానికి జవాబు ఏంటి? పూర్వజన్మ కర్మలు. ఈ శరీరం రచించబడింది మన సుకర్మ వికర్మలు. మనం చేసిన ఆ 2 కర్మల వల్ల ఈ శరీరం రచన జరిగిపోయాక దాన్ని మనం అనుభవించక తప్పదు. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతుంది? మనం సుకర్మ చేయట్లేదు, వికర్మ చేయట్లేదు, అకర్మ అంటే భగవంతుడి యొక్క కోసం పనిచేస్తాం అనుకోండి. అప్పుడు మనకి శుద్ధ సత్వ శరీరం ఉంటుంది. మనకి ఇలాగా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అంటే పుట్టడం, చనిపోవడం,
ముసలవ్వడం, వ్యాధి అంటే జబ్బులు పట్టడం. ఇది లేనటువంటి శరీరం ఇవ్వబడదు. ఎందుకంటే మనం చేసింది శుద్ధ సత్వ కర్మ. మనం చేసిన కర్మ భగవంతుడి కోసం ఈ లోకంలో మనం ఏ కర్మ చేసిందో దాన్ని పెరుగుకుంటూ వెళ్ళి మనకి ఏదో ఒక టైంలో శుద్ధ సత్వ శరీరం ఇవ్వబడుతుంది అని. సో ఇప్పుడు మనకి 3 క్వశ్చన్లు. మరి వీటి మీద నాకు నమ్మకం ఎందుకు రావట్లేదండి? మనకి ఇంకో ప్రశ్న. నమ్మకం కలిగితే మనం ఈ శరీరంతో వచ్చే కష్టాన్ని అధిగమిస్తూ భగవంతుని యొక్క ధామానికి త్వరితగతిన చేరుకోవచ్చు. మరి నమ్మకం ఎందుకు రావట్లేదు? ఎందుకు మనకి నమ్మకం రావట్లేదంటే మనం చూసే ప్రతిదీ కూడా ఈ శరీరంతో పాటే ముడిపడి ఉంది. మన కుటుంబం, మన బంధువులు, లేకపోతే మన టీవీలో చూస్తాం, మన న్యూస్ పేపర్లో చూస్తాం, ఏవి చదివినా ఈ ప్రాపంచిక విషయాల్లోనే మనం ముందుకు వెళ్తాం. అందువల్ల మనం ఏదైతే ఎక్కువ శ్రవణం చేస్తామో అదే మనం నమ్మకంగా మారుతుంది. అందులో కూడా ఈ మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఫాలో అయ్యేది బ్రహ్మమత్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. బ్రహ్మమత్వ గౌడీ సాంప్రదాయం. ఇందులో వచ్చేది అచింత్య భేద అభేద తత్వం. అచింత్య భేద అభేద తత్వం. ఇప్పుడు కొందరు అంటుంటారు, నేను భగవంతుడితో సమానమని. అది కరెక్టా రాంగా? నేను భగవంతుడితో సమానం అని అంటారు, లేకపోతే నేను ఇంకొక భగవంతుని యొక్క అవతారం అంటారు. అది కరెక్టా రాంగా? అది కరెక్టా రాంగా? ఎందుకు రాంగ్? నేను భగవంతునితో సమానం అంటారు. అది రాంగా కరెక్టా? రాంగ్. కానీ మన సంప్రదాయంలో అచింత్య భేద అభేద అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి జీవుడికి తెలుసుకోలేనంత లేనంత భేదం ఉన్నది, తెలుసుకోలేనంత దగ్గరతనం కూడా ఉన్నది. అంటే మన వేదాంత సూత్రాలు చూస్తే 2 సాంప్రదాయాలు కనబడతాయి, అద్వైతం, ద్వైతం. అద్వైతం అంటే నేను భగవంతుడు ఒకటే, నేను కూడా భగవంతుడికి అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ద్వైతం అంటే నేను భగవంతుడు వేరు, నేను భగవంతుడి యొక్క దాసుడుగా నా అన్ని జన్మల్లో నేను అలాగే ఉంటాను. ఈ బ్రహ్మమత్య గౌడీ సంప్రదాయం వచ్చేసిలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే అచింత్య భేద అభేదం అంటే 2 ఉన్నాయి. ఎందులో భేదం లేదు? భగవంతుడికి మరియు జీవుడికి గుణాలు. అంటే మనకుండే గుణాలు, భగవంతుడికి ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఎవరైనా శుద్ధ భక్తి చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ గుణాలన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. గుణాలలో ఎటువంటి భేదం లేదు, దాన్నే క్వాలిటీ. ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు అదే చెప్తున్నాడు, నాకు నీ అన్ని జన్మలో తెలుసు, నాకు నువ్వు ఏ జన్మలో ఏమేమి చేసావో తెలుసు, కానీ నీకు ఈ జన్మ ఒక్కటే తెలుసు. అంటే క్వాంటిటీ, స్థూలంగా. ఇప్పుడు ఈ శరీరంలో చైతన్యం నాకు తెలుసు, కానీ మీ శరీరంలో చైతన్యం నాకు తెలియదు, మీ మనసు నాకు తెలియదు, మీ బుద్ధి నాకు తెలియదు. కానీ నా శరీరంలో ఉన్న ఇంద్రియాలు, నా మనస్సు, నా బుద్ధి ఇవన్నీ నాకు నా చైతన్యం ఉన్నంత వరకు తెలుసు. అలాగే కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అందరి శరీరాల్లోని, అందరి మనస్సు, అందరి ఇంద్రియాలు, అన్ని విషయాలు ఎలా జరుగుతాయి, రేపొద్దున ఈ జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఏమవుతుంది అని తెలుస్తుంది. సో క్వాంటిటీ రూపంలో చూసుకుంటే ఆయనతో మనం మ్యాచ్ అవ్వాలి. అందుకే 2 అచింత్య భేద అభేద. భేదం దేంట్లోని క్వాంటిటీ, అభేదం క్వాలిటీ, గుణాల్లో. అందుకే ఎవరైనా మనకు కనబడి నేను దేవుణ్ణి, నేను మీ కష్టాలన్నీ దూరం చేస్తాను, అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా ఇందులో ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు వారిని
దానవ ప్రవృత్తి అంటే రాక్షస ప్రవృత్తితో సమానంగా పోల్చారు. అంటే నేనే దేవుణ్ణి, నన్నే అందరూ పూజించాలి, మీకు ఉన్నదంతా నాకే ఉంది, ఇలాగ ఎవరైనా కోరేదనుకోండి అది దానవ ప్రవృత్తితో సమానం, అంటే రాక్షస ప్రవృత్తి. అందుకు అలాంటి వాటికి మనం లోపడకూడదు. మనకి ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా మన కష్టాలు తీర్చగలరండి? ఎవరైనా ఇంకోళ్ళు మన కష్టాలు తీర్చగలరు? తీర్చలేరు. ఎందుకు తీర్చలేరంటే ఈ శరీరం నిర్మాణం జరిగిపోయింది. ఈ శరీరం నిర్మాణం మనం చేసిన సుకర్మ వికర్మల వల్ల జరిగిపోయింది. దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు, గురువులు మరియు భక్తుల యొక్క కృప, మనం చేసే సాధన, హరినామ సంకీర్తనం కానీ, నామం కానీ, పుస్తక పఠనం కానీ, ఇవి చేసే దానివల్ల వాళ్ళ కృప వచ్చిందనుకోండి, మనకి ఈ సమస్యలన్నింటినీ తట్టుకునే శక్తి మనకి చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అందుకే ఈ కలియుగంలో మనం చూస్తే వారానికి ఒకసారి కొత్త దేవుడు వెలుస్తారంట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సనాతన ధర్మం మనం పాటిస్తాం, కానీ ఇతర మతాలలో లోకు అయిపోయి ఒక మనిషి దేవుడు అయిపోయాడు, కొత్త దేవుడు వచ్చేసాడు. ఇది ఎప్పుడు కూడా అలా జరగదు. మనం అది ఎప్పుడు వ్యక్తికి ఉంచుకోవాలి. ఎవరైనా మనకి కష్టాలన్నీ తీర్చేస్తామంటే అది కూడా జరగదు. కానీ భక్తులు, గురువులు, దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, ఆయన యొక్క కృప ఉంటే తప్పకుండా తగ్గే అవకాశం ఉంది, మనకి తట్టుకునే అవకాశం ఉంది. మరి మిగతా దేవతలందరినీ పూజించాలా వద్దండి, మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పూజిస్తే సరిపోతుందా అంటే, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి మన దగ్గర ఒక లెటర్ ఉందనుకోండి, కలెక్టర్ ఆఫీస్లోకి ఈజీగా ఎంటర్ అయిపోవచ్చా లేదు? కలెక్టర్ ఆఫీస్లో మనల్ని ఎలా చూస్తారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి మనకు లెటర్ వచ్చింది, ఆ లెటర్ పట్టుకొని మన కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాము, మనల్ని ఎలా చూస్తారు? అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. సో అలాగే మన ఎటువంటి గ్రహ స్థితి గ్రహాల గురించి మనం భయపడాల్సిన పని లేదు. భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఈయన కృష్ణ భక్తుడు, ఈయన దేశీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు గురువు గారి యొక్క శిష్యుడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎటువంటి దండన చేయాల్సి వచ్చినా మన పూర్వజన్మల అనుసారం వాళ్ళు కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క చుట్టం ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన అరెస్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి ఫస్ట్ చెప్పాలి. డైరెక్ట్ వెళ్ళి అరెస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, అరెస్ట్ చేసినా కూడా అరెస్ట్ అయిపోతారు. అలాగే మనకి ఎటువంటి భయాలు, నిర్భయత్వం అనేది దీనివల్ల ఆధ్యాత్మిక వల్ల మాత్రమే నిర్భయత్వం అనేది మనకి వచ్చే అవకాశం. సో దీనికి మనకి నమ్మకం రావాలి అంటే తప్పకుండా రోజు హరినామ సంకీర్తనం చేయాలి. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం మనం చేశాం కదా క్లాస్లో, హరే కృష్ణ మంత్రం చేయాలి. దాని తర్వాత ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు వారు రాసిన పుస్తక గ్రంథ పఠనం చేయాలి. ఈ గ్రంథంలోనే అద్వైతం కూడా ఉన్నది. ఈ శ్లోకంలో ప్రభుపాదులు వారు అద్వైతం గురించి చెప్పారు. ఏంటి? శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఆయన శరీరానికి భేదం లేదు, అది అద్వైతం అండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క శరీరానికి భేదం లేదు, అది అద్వైతం. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా చైతన్యం ఉన్నాను. రేపు పొద్దున ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తే నా చైతన్యం వేరు, నా శరీరం వేరు. 10 సంవత్సరాల క్రితం నా శరీరం వేరు, నా చైతన్యం వేరు. చైతన్యం ఒకేలా ఉంది, కానీ శరీరం మారిపోయింది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అలా జరగదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అనాది కాలంగా ఆయన ఒకే శరీరంతో ఉంటారు. ఆయన మనం ఒకటి కాలం, అది అద్వైతం అంటే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఆయన శరీరానికి ఎటువంటి భేదము లేదు. మరి దీని తర్వాత మనకి నమ్మకం రావాలి అంటే ఏం చేయాలనుకున్నాం ఇందాక? మనం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క
లీలా దామము, నామము రూపము లీలా దామము. రోజు మన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేశాము. నెమ్మదిగా ఈ నమ్మకం మనకి కలుగుతుంది. ఏంటా నమ్మకం? మనం ఆత్మస్వరూపుడు. ఈ శరీరం మనకి కొంతకాలమే మనతో పాటు ప్రయాణం చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇది మనల్ని విడిచి వెళ్తుంది. ఈ శరీరమే మనల్ని విడిచి వెళ్తుంది అనుకోండి, మనతో ఉన్న బంధువులు, మనతో ఉన్న శత్రువులు, మనతో ఉన్న మిగిలిన ప్రపంచం అంతా కూడా మనల్ని వదిలివేసే అవకాశం. దానివల్ల మనకి వచ్చే ఈ జన్మలో వచ్చే కష్టాలకి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. మొదటిది నామం. అందుకే హరే కృష్ణ మహామంత్రం మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు రోజుకి ఒక రౌండ్తో మొదలు. హరే కృష్ణ మంత్రం రోజుకి 1 రౌండ్తో మొదలు పెట్టారు. రోజు 108 టైమ్స్ చేయడానికి 10 minutes పట్టారు. 10 నిమిషాలు అంటే మనం 10 నిమిషాలు చేస్తే 108 టైమ్స్. ఫస్ట్. రెండోది రూపము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క రూపం. ఇక్కడ మనకి ఈ రూపం దర్శించుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ ఈ రూపాన్ని అర్చా విగ్రహం మూర్తి అంటారు. ఈ విగ్రహానికి, దాని విగ్రహం అనకూడదు, ఆ విగ్రహానికి శ్రీకృష్ణుడికి భేదం ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ విగ్రహాన్ని దర్శించుకుంటామో స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడిని దర్శించుకుంటాం. లీల, భగవంతుని యొక్క లీలలు ఎప్పుడైతే పఠిస్తామో, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఇవి ఎప్పుడైతే పఠిస్తూ ఉంటామో ఈ నమ్మకం అనేది ప్రబలంగా దృఢంగా మారేది. ధామము. ధామం అంటే ఈ ఇస్కాన్ మందిరం కూడా ఒక ధామం లాంటి. ధామం అంటే పెద్ద పెద్ద అంటే తిరుపతి, జగన్నాథ్ పురి, బృందావనం, అక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు నిర్మించిన ప్రతి ఆలయం కూడా ఒక ధామంతో సమానం. మనం ప్రతిసారి వెళ్ళి ఆ ధామాల్లో సేవ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ మనం ఇక్కడ ఇస్కాన్ మందిరాలకు వచ్చి సేవ చేయడం వల్ల అంతే ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. మనకి నమ్మకం కలగాలంటే ఈ 4 నియమాలు మనం తప్పకుండా పాటించాలి. నామం చేయడం, రూపాన్ని దర్శించుకోవడం, లీలలు పఠించడం, ధామానికి వచ్చి దర్శించుకోవడం, ఇక్కడ ఏమైనా సేవ ఉంటే సేవ చేయడం. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే నేను ఆత్మస్వరూపిణి, నేను ఆ పరమాత్మ యొక్క సేవలో సదా నిమగ్నమై ఉంటాను అన్న దృఢ విశ్వాసం కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ దృఢ విశ్వాసం కలిగిందో మనకి శుద్ధ చైతన్య శరీరాన్ని అందించబడింది. ఆ శరీరానికి జన్మ కానీ, మృత్యు కానీ, వయసు కానీ, లేకపోతే వ్యాధులు కానీ, అలాంటి శరీరం కావాలా మనకి, లేకపోతే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే శరీరం కావాలి? ఎవరికి ఎలాంటి శరీరం కావాలి? అందరికీ కూడా శుద్ధ చైతన్య శరీరమే కావాలనుకుంటున్నాం. దానికి కావాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అవ్వాలనుకుంటుంది, వాడు ఇప్పుడు 8th క్లాస్లో ఉన్నాడు. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు బాలుడు పుట్టాడు, ఆ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ స్కూల్ జాయిన్ అవ్వాలి. స్కూల్ చదివితే ఇంటర్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఇంటర్ కాలేజ్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ 4 years ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి. మన మెటీరియల్ అంటే మన ప్రాపంచిక విషయాల్లోనే ఒకరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే దగ్గర 22 సంవత్సరాలు పట్టినప్పుడు 22 సంవత్సరాలు నాకు శుద్ధ చైతన్య శరీరం రావడానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పడతాయి? అది మన భక్తి యొక్క తీవ్రత మీద ఆధారపడి, మనం ఎంత తీవ్రతగా చేస్తామో అంత తీవ్రతతో వచ్చే అవకాశం. భాగవతంలో ధ్రువ మహారాజు ఉంటారు. ధ్రువ మహారాజ్ ఆయన తండ్రి గారి ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఆయన సవతి తల్లి వచ్చి నీకు అక్కడ కూర్చుంటే అధికారం లేదు, ఇక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళిపో అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి ఏడ్చుకొని వెళ్తాడు ధ్రువ మహారాజు. 5 ఏళ్ల బాలుడు ఏడ్చుకొని వెళ్ళి అమ్మ ఇలాగా పెద్దమ్మ ఇలాగ అన్నది, నన్ను నాకు బాధగా ఉన్నది, నేను కూడా నా తండ్రితో నేను ఆడుకునే హక్కు నాకు లేదా అని ఏడుస్తాడు. ఏడిస్తే తల్లి కూడా ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ మహారాజుకి ఇంకో భార్య అంటే చాలా ఇష్టం.
అప్పుడు ఆ అమ్మ కూడా ఇచ్చి, నువ్వు ఈ రాజు గురించి అంటున్నావు, దేవాది దేవుడు అందరికీ రాజు అయిన విష్ణుమూర్తిని అడుగు, ఏంటి సమాధానం అని చెప్పు, నీకు ఆయన అడిగామంటే ఆయన ప్రత్యక్షం చేసుకున్నామంటే నీకు ఈయన కంటే పెద్ద రాజు అయ్యే అవకాశం నీకు వస్తుంది. ఆయన ఎక్కడ ఉంటారమ్మా అంటే ఆయన అన్ని చోట్ల ఉంటారు, కానీ నువ్వు అడవికి వెళ్ళి ఆయనకి తపస్సు చేయాలి. వెంటనే ఆ ధ్రువమహారాజు ఏం చేస్తాడంటే అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఎవరైనా శక్తి లేని వాళ్ళు ఉంటే గురువులు వాళ్ళకి కాపాడతారు. ఎలాంటి సమయంలో నారద మహర్షి వచ్చి, ఏం వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు, నువ్వు ఇంత చిన్న వయసులోనే అన్నాడు. ఇంత చిన్న వయసులోనే నువ్వు ఇంత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే, నాకు ఇలాగా మా అమ్మగారు చెప్పారు, విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తే నన్ను లోకాలన్నింటికి రాజులు చేస్తాను, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. సరే మరి ఏం చేస్తావు అంటే తపస్సు చేయమన్నారంటే, తపస్సు అంటే ఏంటి అని అడుగుతాను, తెలియదండి. మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే ఆ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేస్తుంది, ఎక్కడ ఉంటానంటే అప్పుడు నారద మహర్షి ఆయనకి, నువ్వు ఒక ప్రదేశం, అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఓం నమో నారాయణ ఈ మంత్రాన్ని, హరే కృష్ణ మంత్ర మహామంత్రాన్ని నిత్యం జపించు అని చెప్తారు. జపించు అనగానే ఆయనకి కేవలం 6 నెలల్లోనే విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్కారం జరిగాక ఆయనకి ధ్రువ మహారాజు అంటే ధ్రువ ప్లానెట్ అంటే ఇప్పుడు మన భూలోకం ఉన్నది కదా, అలాగే ఒక లోకం ధ్రువలోకం అంటారు. శాశ్వతంగా అక్కడ రాజుగా ఉంటారు. శాశ్వతంగా అక్కడ రాజుగా ఉండే పదవిని ఇస్తారు. మనం ఎలా చూస్తామంటే భగవంతుడిని, ఇప్పుడు మనం అలా నడుచుకొని వెళ్తాం, మనకు బాగా ఆకలిస్తాం. అక్కడ నుంచి దూరంగా ఒక పెద్ద ధనవంతుడు ఉన్నాడు. ఆయన మన ఆకలిని 2 రోజులుగా చూస్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ ఆయన వీడికి ఎలాగైనా ఒక ఫుల్ ప్లేట్ ప్రసాదం మొత్తం అంతా ఫుల్ ప్లేట్లో పెట్టాలని అనుకుంటాడు. మనం అలాగే ఆయన దగ్గరికి వస్తుంటే మనం ఏమండి నాకు కొంచెం బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటున్నాం, 10 రూపాయలు ఇవ్వండి అని ఏమవుతుంది? సో ఆయన ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా తక్కువ అయిపోయింది. ఆయన ఇవ్వాలనుకున్నది ఒకటి, మనం అడిగిందేంటి? ఈ కష్టాల నుంచి, ఈ శరీరంలో ఉన్న కష్టం తీర్చి బాబు అని అడుగుతుంది. సో మనం అడిగేదానికి ఆయన ఇవ్వాలనడానికి మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుని యొక్క కోరికని ఆపడు. ఆయన యొక్క కోరికని తీర్చడానికి ఆయన చేసుకున్న కర్మ బట్టి ఆయనకి ఇస్తారు. అందువల్ల మనం ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా మనం కానీ చేసినట్టయితే తప్పకుండా భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాల్సిన శుద్ధ చైతన్య శరీరాన్ని తప్పకుండా ప్రసాదిస్తారు. దానికి నమ్మకం కుదరడానికి ఈ 4 మనం చేయాలి. అందులో ముఖ్యమైనవి గ్రంథాలు. మన మొబైల్లో ఒక రీల్ చూస్తే ఎంత సమయం పడుతుంది? మొబైల్లో మనం ఒక వీడియో చూస్తే ఎంత సమయం పడుతుంది? 10 నిమిషాలు, 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒక సినిమాని చూస్తే 2.5 గంటలు, 2 గంటలు. ఒక శ్లోకం చదవడానికి మనకి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు. అందులోని ఇది శ్రీమద్ భాగవతం. ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఆయన సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నాక కేవలం రోజుకి 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ, రాత్రి కేవలం 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ ఆయన రచించిన గ్రంథం, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత. ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రచించారు, 100 పైగా. కానీ అందులో ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే భగవద్గీత, భాగవతం, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, చైతన్య చరితం. ఇవన్నీ పుస్తకాలు కూడా మన ఇంటిలో ఉండాల్సింది. ఇంటిలో ఉండి మనం రోజు చదివినట్లయితే తప్పకుండా మన చైతన్యం కృష్ణ చైతన్యం అయ్యే అవకాశం. ఇప్పుడు మన చైతన్యం ఏంటి? ప్రాపంచిక చైతన్యం.
కృష్ణ చైతన్యంలో మారాలంటే నామం చేయాలి, పుస్తక వితరణ, పుస్తకం భగవద్ధామాన్ని చేర్చే ఈ పుస్తకాలు రోజు క్రమం తప్పకుండా చేయాలి. అందులో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం, అమల పురాణం అంటారు. ఇలాంటి పుస్తకాలు 18 ఉంటాయి, చిన్న చిన్నవి. ఇలాంటి పుస్తకాలు 18 వస్తాయి. ఇవి అందరింట్లో ఉన్నాయా? శ్రీమద్ భాగవతం 18 వాల్యూమ్స్, 18 స్కందాలు అందరింట్లో ఉన్నాయా? ఎవరెవరింట్లో లేవు చేయతే? శ్రీమద్ భాగవతం లేదు. మన పద్మపురాణం ప్రకారం భారతదేశంలో ఎవరెవరు భారతదేశంలో పుట్టి శ్రీమద్ భాగవతం చదవట్లేదో వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్టు లెక్క. అంటే ఇది డైరెక్ట్ శ్లోక ఉన్నది. కొందరిని నొప్పించవచ్చు, కానీ శ్లోక ఏదైతే ఉందో అది చెప్పడం మా బాధ్యత. ఎందుకంటే అంత పెద్ద మాటలు ఎందుకంటే అంటే ఈ శరీరం వరకే మీకు తోడు ఉంటాయి. ఈ పుస్తకంలో చదివిన జ్ఞానం మీకు జన్మ జన్మాల వరకు తోడొస్తాయి. ఇప్పుడు ఏబిసిడీలు నేర్చుకున్నాను నేను, మరణం తర్వాత ఇంకో శరీరం పొందాను, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి ఏబిసిడీ. కానీ ఈ జ్ఞానం అలా ఉండదు. మనం ఎక్కడ దాకా నేర్చుకున్నామో, ఇప్పుడు భాగవతం కొనుక్కున్నాం. నేను భాగవతం కొనుక్కున్నానంటే చదవలేదు ఒక పుస్తకం కూడా. మన శరీరం త్యజించాం. దాని తర్వాత ఏమిటంటే ఎవరింట్లోనైతే శ్రీమద్ భాగవతం ఉందో వాళ్ళ ఇంట్లో జన్మ తీసుకుంటారు. ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో జన్మ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు మనకి అక్కడి నుంచి నేర్పించి మనం అసలైన ప్రాబ్లమ్స్, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడే అవకాశం. టెంపరీ సొల్యూషన్ కాదు, పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఈ భాగవతం ఎవరు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? శ్రీమద్ భాగవతం ఎవరు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? టోటల్ 18 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. ఇంట్లో లేదని 5 చేతులు ఎత్తారు, కానీ ఎవరు తీసుకున్నారంటే ఎవరు చేతులు ఎట్టడం లేదు. ఈరోజు చాలా మంచి రోజు, సదవకాశం. ఈ సదవకాశాన్ని మనం దురుపయోగం చేసుకుంటాం. అలాగైతే నేను జాబ్లు అన్నీ మానేసి ఇదొక్కడే చదువుకుంటూ కూర్చోవాలంటే అలా కాదు. అందుకే భగవద్గీత రచించాను. అర్జునుడికి అడవులకు వెళ్ళిపోతానంటే లేదు, కర్మ చేసి యుద్ధం చేసి ఆ కర్మ ఫలాన్ని నాకు అర్పించు. నీకున్న చైతన్యం బట్టి నీకు అది ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే మీ అందరికీ నేను చేసే ప్రార్థన ఏంటంటే, మీ ఇంట్లో శ్రీమద్ భాగవతం ఈ 18 వాల్యూమ్స్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు రచించిన వారిచే ఈ 18 వాల్యూమ్స్ భాగవతం మీ ఇంట్లో ఉండట్టే స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా మీ ఇంట్లో ఉండడు. ఈ 18 పుస్తకాలు 12 స్కందాలు, 18 పుస్తకాలు. ఈ 12 స్కందాలలో మొదటి 2 స్కందాలు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పాదాలు, తర్వాత 2 స్కందాలు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తొడభాగం, తర్వాత 2 స్కందాలు నడుము, తర్వాత 2 స్కందాలు ఛాతి, తర్వాత 2 స్కందాలు మెడ, తర్వాత 2 స్కందాలు ముఖార విధి. అందుకే ఎవరైతే మొదటి స్కందం నుంచి 12వ స్కందం వరకు ఈ జన్మలో పూర్తి చేస్తారో వాళ్ళకి తప్పకుండా శుద్ధ భక్తి అనేది కలిగి శుద్ధ చైతన్య శరీరం పొందే అవకాశం ఉన్నది. మరి ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు వారు రాసిందే ఎందుకంటే చదవమంటున్నారంటే, కొందరు లిఖితకర్తలు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు భగవద్గీత ఉన్నదనుకోండి, అందులో శ్రీకృష్ణుడు గురించి చెప్పరు. శ్రీకృష్ణుడు లోపల ఉన్న ఆత్మ ఉన్నది, శ్రీకృష్ణుడు శరీరం కూడా ఈ జన్మ పుట్టాక మనలాంటి శరీరం అంటారు. అది అపరాధం అవుతుంది. అలాంటి పుస్తకాలు మనం చదివినప్పుడు ఆ చైతన్యం మనలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ చైతన్యం మనలోకి వెళ్ళినప్పుడు శుద్ధ భక్తుడికి, భగవంతుడికి అపరాధం చేసినట్టు. అంటే ఎలాగంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే, మీ అందరికీ నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే నమ్ముతారా? నేనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే నమ్ముతారా? నమ్మరు. ఎవరికో తెలియదు, ఎక్కడో దూర ప్రాంతంలో విలేజ్లో ఉన్నారని తెలియదు ప్రైమ్ మినిస్టర్. నేను కారు వేసుకొని సూటు బూట వేసుకొని
దిగిపోయి అక్కడ నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని లేకపోతే కలెక్టర్ని అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడము ఏదైనా చేసి నన్ను నమస్కరించి నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వమని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను అపరాధం చేశాను, నేను దొరికితే నాకు శిక్షిస్తాను ఈ లోకంలో. అలాగే భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తులకి ఎవరైనా అపరాధం చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి శిక్ష పడే మార్గాలు కూడా ఈ ప్రకృతి ఇక్కడ తప్పించుకున్నా వేరే విధంగా శిక్ష పడేలాగా ఈ ప్రకృతి నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే మనందరం కూడా ఆచార్య ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు వారు ఆయన రచించిన పుస్తకాలు, ఆయన యొక్క శిష్యుడు అంటే ఈ మందిరాన్ని స్థాపించారు. ఈ మందిరాన్ని స్థాపించడానికి అనంత శేషదాస్ ప్రభుజీ గారు ఎంతో కృషి చేశారు. ఆయన ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభు శిష్యుడి యొక్క శిష్యుడు. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మనం అన్నీ నేర్చుకుంటూ ముందు పుస్తకాలు చదువుతూ గ్రంథాలు చదువుతూ మరియు హరినామం చేస్తూ ముందుకు వెళితే తప్పకుండా మనకి నమ్మకం పెరిగి మనకి శుద్ధ చైతన్య శరీరం ఎటువంటి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడే సదవకాశం ఈ శరీరంతో మనం అందిపుచ్చుకోగలం. అందుకోసం ఎవరికైతే భాగవతం లేదో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ఇంట్లో పెట్టుకోండి. ఏంటంటే కాస్ట్లీ ఉంటుందంటే మనం ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం. ల్యాండ్, బట్టలు, కార్, బైక్, హెల్త్, ఎన్నో రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. ఇది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ 18 పుస్తకాలు డబ్బులతో కొనలేము, డబ్బులతో ఈక్వల్ కాలేము. ఈ 18 పుస్తకాలు ఎవరింట్లో ఉండి రోజు చదువుతారో వాళ్ళకి తప్పకుండా అన్నిటి నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ కూడా భాగవతం బుక్స్ తీసుకొని మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని రోజు చదువుతారని ఆశిస్తూ సంతోషం. హరి కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ